जय श्री जगन्नाथ। आज वीडियो खूब सुंदर होगाकू जाऊँगी। अनेक कथा आम जाना जहाँ जाने कोणार्कर भिड़रू दूर रे ओडिशार प्राचीन नदी कूल लुचि रही एक एपरी ऐतिहासिक रत्न जार संपर्क सीधा सड़ख सूर्य मंदिर निर्माण सह जड़ित। आज आम देखा 42 बाटीर त्रयोदश शताब्दीर गंगेश्वरी मंदिर रहस्यमय दुनिया तार जो भौगोलिक स्थिति देखा। यह पुरी जिले में ओडिशार पुरी जिला भुवनेश्वर ठारू प्राय 60 किलोमीटर एवं कोणार्क निकटवर्ती गोप अंचल पाखरे प्राचीन नदी कूल एटी रही। प्राचीन नदी कूलवर्ती अंचल रही, पूरा कूल नुहे। गंगवंशर राजूती समय त्रयोदश शताब्दी में निर्मित यही मंदिरटी कलिंग स्थापत्य कलार एक उत्कृष्ट नमूना अटे। आम जदि यार स्थापत्यगत महत्व देखा बा ऐतिहासिक महत्व देखा, यही मंदिरटीर स्थापत्य शैली ए मंदिर मुख्यतः दुईटी अंश को नहीं गठित। गोटे है विमान जोटा गर्भगृह एवं जगमोहन प्रवेश पाचेरी जोटा। यार विमानटी एक विरल खाखरा शैली निर्मित, जार छातटी नौकाकृति किंबा ब्यारेल भल्ट आकार होता है एवं जगमोहनटी पारंपरिक रेखा शैली निर्मित होइछि। ए मंदिरर भास्कर्य कला विषय वर्तमान किछि आमे जानिबा। मंदिरर बाहर कांथ गुड़िकरे दिक्पाल विभिन्न देवदेवी जमती शिव, दुर्गा, अप्सरी किंबा नायिका, विभिन्न प्राणी एवं लतापत्रर अति सुंदर कारुकार्य देखा मिले। मुख्य देवी होउचंती माँ गंगेश्वरी, जे कि कला मुगुनी पत्थर माँ का निर्माण होइछि। कला मुगुनी पत्थर रे तांकर चारिभुज अछि। माँ दुर्गांकर एक सुंदर प्रतिमा से एठारे पार्श्व देवता भाव एक सुरक्षित एवं आकर्षणीय बाराही माता बराह रूपिणी देवी मूर्ति मध्य रही। वर्तमान आम आउ गोटे खूब रोचक जिनस आलोचना करबा जे कोणार्क सूर्य मंदिर सह संपर्क एवं किंबदंती कौन अच्छे मंदिरर। लोककथा एवं प्राचीन किंबदंती अनुजाई कोणार्कर विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर निर्माण सहित 42 बाटीर गभीर संपर्क रही। कोणार्कर मुख्य स्थपति शिवेई सामंतराय समस्ते जानिचंती। शिवेई सामंतराय महापात्र एवं अन्यान्य शिल्पी जंत्री माने एही प्राची उपत्यकार रही मंदिरर नक्शा प्रस्तुत करने सह विभिन्न परीक्षा निरीक्षा करथिले बोली विश्वास करा जाय। केतक जनश्रुति अनुसार गंगेश्वरी मंदिरटी कलिंग स्थापत्यर एक परीक्षामूलक कार्य किंबा मॉडल भाव में गढ़ा जाइथिला किछि जण कहती। एवं समयर कराल ग्रासरू मंदिर को रक्षा करने पाई एहार जीर्णोद्धार एवं संरक्षण दिगरे भारतीय प्रत्नतत्व सर्वेक्षण संस्था ASI जहाँ कहती तांकर द्वारा गत किछि वर्ष मध्य किछि प्रयास करा जाइछि। जदिओ मंदिरर मूल भूमि लैटेराइट पत्थर तैयारी, मंदिरटी निजे बालुका पत्थर रे निर्मित। गत 800 वर्षर जलवायुर प्रभाव एवं क्षय यार बहुत क्षति करिछि। एहा सत्वे मंदिरर सुरक्षित स्थान गुड़िकरे विशेषकर सेठारे एबे मध्य प्रशंसा करबा भली सुंदर भास्कर्य रहिछि एवं एही मंदिरर बाहर भागरे पूर्वरु किपरि सूक्ष्म कारुकार्य एवं जटिलता थिला तार कल्पना करने पई आपण मानकु बेसी किछि परिश्रम करिया को पड़िबो नहीं। तापरे आमे मंदिर रे जो अन्यान्य प्रतिभा आ स्थापत्यर विशेषता विषय किछि आलोचना करिबा। एठारे प्रशंसा करबा भली किछि चमत्कार एवं अद्भुत प्रतिमा रहिछि, जेपरि कि चामुंडा, अष्टदिक्पाल, नायिका, विभिन्न प्राणी, शिकार एवं सामाजिक दृश्य। सबुठार आकर्षणीय प्रतिमाटी होउची पार्श्वदेवी भाव में चारिभुजा बाराही, जहाँ को जीभ बाहर को बाहरी एवं से एक रक्तपात्र छुरी एवं ढाल धरिचंती।
ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିର ଚତୁର୍ଥ ହାତଟି ପ୍ରାୟତଃ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କିମ୍ବା ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରଟି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୁହଁ ଏବଂ ଏହା କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ପଞ୍ଚରଥ ଶୈଳୀ ଅନୁସାରେ ନିର୍ମିତ। ବାହାର ପଟେ ପ୍ରଚୁର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭିତର ପଟଟି ପ୍ରାୟତଃ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ସ୍ଥାନରେ ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବେଶ୍ ନୂଆ ଦେଖାଯାଏ। ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରେ ଚାରିଭୁଜା ମହିଷାମର୍ଦିନୀ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠାରେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ମନ୍ଦିର ପରିସରର ଏକ କୋଣରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହାର କିଛି ଲୁକାୟିତ ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଯେମିତିକି ମୁଚଳିନ୍ଦ ବୃଦ୍ଧ, ପ୍ରାଚୀ ଉପତ୍ୟକା, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ଦେଖିଲା ଭଳି ହେଇଛି, ତାହା ହେଲା ମୁଚଳିନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରତିମା। ଏକ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଏପରି ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ ବଜ୍ରଯାନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଯେଉଁଟାକି ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ହିନ୍ଦୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଧର୍ମ ସହିତ ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀ ଉପତ୍ୟକା ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରହିଛି, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଏବଂ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଧର୍ମର ଏକ ସମନ୍ୱୟର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏପରି ଏକ ପ୍ରତିମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବା ବୋଧହୁଏ ବେଶୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ନୁହେଁ। ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 9ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ 10ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 9ମ ଅବତାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସହିତ ରହିଥିବା ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ, ସେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ'ଣ, ସେଇଟା ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। 42 ବାଟି ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟତଃ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ, ଯାହା ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ କୋଣାର୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ କୋଣାର୍କର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥପତି ଶିବେଇ ସାମନ୍ତରାୟ ମହାପାତ୍ର ଏହି ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ ଏବଂ ଏଠାରେ ହିଁ କୋଣାର୍କର 1200 ଶିଳ୍ପୀ, ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପରିଦର୍ଶକମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ଏଇଠାରେ ରହୁଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ କୋଣାର୍କ ପାଇଁ ବହୁ ପରିମାଣର ପଥର ନିକଟସ୍ଥ ପଥରବୁହା ନଦୀରେ କାଠର ଭଉଁରୀ ବା ରାଫ୍ଟ ଜରିଆରେ ପରିବହନ କରାଯାଉଥିଲା। ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗି ଏକ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଅଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଙ୍କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅବରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିବା ପଥରବୁହା ନଦୀ ଅଟେ, ଯାହା ବୋଧହୁଏ ମାତ୍ର 14 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଜଳପଥ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଇପାରେ। ଯେହେତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏପରି ହୋଇଥାଏ କି ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ନିଶ୍ଚୟ ଆହୁରି କିଛି ଦୂରକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥାଇପାରେ। କେତେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ କୋଣାର୍କର କାରିଗରମାନେ କେବଳ ଏଠାରେ ରହି ଯୋଜନା କରିନଥିଲେ, ବରଂ ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ନିଜେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଏକ ପୂର୍ବଗାମୀ ଥିଲା। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ନମୁନା ବା ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିବା, ଯାହା ବୃହତ୍ ସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ଭବ। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାର କପି କରିଥିଲେ କହିପାରିବା ଆମେ। ମଡେଲ ଉଭୟ ମନ୍ଦିରର ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରତିମା ବିଜ୍ଞାନରେ ସମାନତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅବଶ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସମାନ ସମୟର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏହା ଆଦୌ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ କିଛି ସତ୍ୟତା ଥାଉ କି ନଥାଉ, ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱରୀ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକୃତ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନତୁଲ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଶାନ୍ତ ଏବଂ ମନମୁଗ୍ଧକର ସବୁଜ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ କୋଣାର୍କକୁ ଆସୁଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଏବଂ ଏଠାକୁ ଏକ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସାର୍ଥକ ହେବ ଆପଣଙ୍କର। ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।